गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दे साडे जीवन दा ये समा, ये घड़ियां, ये वेला धन है। धन सो वेला जित दर्शन करना, जदों सतगुर दे दर्शन दीदार होण, क्योंकि दर्शनां नाल ही सारी खेड वरत जाती है। बस दर्शन हो जान। गुरु तेग बहादुर महाराज जी अज भी दर्शन दे रहे हैं। हाँ, भावना वाले प्रेम वाले चक्षु, प्रेम वाले नेत्र चाहिए हैं। गुरु तेग बहादुर महाराज जी किते गए नहीं हैं। वो तो जुगो जुग अटल हैं ते सब थावां ते साडे लोक परलोक च सहाई होने वाले हैं। गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने एवें बचन नहीं किया, ये बचन सच्चा बचन, अटल बचन। तेग बहादुर सिमरे, सिमरो भाई, ध्यान धरो, सुरत टिका के जुड़ जावो गुरु तेग बहादुर महाराज के चरण च। तेग बहादुर सिमरिए घर नो निध आवे धाई। नौ निधियां भी दौड़ के, सारे खजाने भी दौड़ के आवणगे, तुहाडे पिछे पिछे लगे फिरनगे। 9 निधि 18 सिद्धि पिछे लगियां फिरन। जो हर हिरदय सदा वसाए, हरि नूं वसाओ, हरि रूप धन गुरु तेग बहादुर नूं वसावो, हिरदे च वसावो, ध्यान धरो। तेग बहादुर सिमरिए घर 9 निध आवे ताए, सब थाई होए सहाये। ऐसे दीन दयालु, ऐसे महान सतगुरु जिन्हां दियां वडियाइयां वड्डे कीयां वडियाइयां, किछ कहना जाए। साडे कोल जिहबा ही एक रसना दे नाल बेअंत बेशुमार गुणां दे खजाने सतगुर दियां कितनियां वडियाइयां सी करिए नहीं कर सकते। बलिहार जाइए, कुर्बान जाइए, ऐसा सुभागा समा सानू मिल रहा है। धन सो वेला जित दर्शन करना, हों बलिहारी सतगुर चरना इस हों, इस मैं मेरी नू कुर्बान कर दिए, सतगुर तो वार दिए। फिर अजब नजारे, फिर सच्चियां खुशियां, फिर सतगुर दी वड्डी नदर, ओ नदर जिते लख खुशियां पातशाहियां। जे सतगुर नदर करे, सो जिथे आए हैं शरीर करके बैठे थे, सुरत करके मन करके गुरु चरण च लगवाइए हाजरी। दशमेश पिता, परम पिता, शहीद पिता जी दे पुत्र, शहीद पुत्रां दे पिता, जिन्हां दा ना कोई सानी होया ते ना कदी कोई हो सकता है। धन धन श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज दी महान बख्शिश। गुर फतेह दा जाप करो, गज वज के आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। फिर गज वज के आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। धन धन सतगुरु श्री गुरु तेग बहादुर महाराज जी दे दादा जी, शहीदां दे सरताज, पंजवें पातशाह धन धन गुरु अर्जन देव महाराज जी ने जो महान बख्शिश की है गौड़ी राग दे अंदर। श्री सुखमणी साहिब दी पवित्र बाणी, गुरु ग्रंथ साहिब दी सब तो वड्डे आकार दी बाणी, जिस 24 श्लोक हैं।
24 ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਹੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਜਿਸ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਕਈ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਦੀਆਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਭੈਣਾਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਦੀਆਂ। ਸ਼੍ਰੀ ਸੁਖਮਣੀ ਸਾਹਿਬ ਸੇਵਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਤੇ ਬੀਬੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸੰਗਤ ਰੂਪ ਚ ਇਸ ਬਾਣੀ ਦਾ ਬੜਾ ਜਾਪ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੁੱਖਾਂ ਦੀ ਮਣੀ, ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ, ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਬਾਣੀ ਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਸ਼੍ਰੀ ਸੁਖਮਣੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 24 ਸ਼ਲੋਕ 24 ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ, ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਜਿਸ ਦੇ 8-8 ਪਦੇ, ਇੱਕ ਪਦੇ ਚ 10-10 ਪੰਕਤੀਆਂ ਹਨ, ਇੱਕ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਚ 80 ਪੰਕਤੀਆਂ ਹਨ। ਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੱਤ ਹੈ, ਰਹਾਉ ਵਾਲਾ ਬੰਦ, ਸੁਖ ਮਣੀ ਸੁਖ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਭ ਨਾਮ, ਸੁਖ ਮਣੀ ਸੁਖ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਭ ਨਾਮ, ਭਗਤ ਜਿਨਾ ਕੈ ਮਨ ਬਿਸਰਾਮ। ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਮਨ ਚ ਜਿਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਹੈ, ਟਿਕਾਣਾ ਹੈ, ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਮਨ ਚ ਵੀ। ਫਿਰ ਇਕੱਲੇ ਮਨ ਚ ਨਹੀਂ ਵਸਦਾ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦਾ ਮੰਤਰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਮੰਤਰ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਪਦਾ। ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਾ ਭਗਤ ਜਨ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਅਜੱਪਾ ਜਾਪ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ 3.5 ਕਰੋੜ ਜਿਹੜੇ ਰੋਮ ਹਨ, ਕੇਸ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਜਾਪ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ। ਗੁਰਮੁਖ ਰੋਮ ਰੋਮ ਹਰ ਧਿਆਵੈ। ਐਸੇ ਭਗਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਰਹਾਉ ਵਾਲਾ ਬੰਦ, ਸੁਖ ਮਣੀ ਸੁਖ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਭ ਨਾਮ, ਭਗਤ ਜਿਨਾ ਕੈ ਮਨ ਬਿਸਰਾਮ, ਇਸ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ 24 ਸ਼ਲੋਕ 24 ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ, ਵੈਸੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਆਪਾਂ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ 8 ਪਹਿਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਗਭਗ ਅੰਦਾਜ਼ਨ 24,000 ਸਵਾਸ ਆਪਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। 24,000 ਦਿਨ ਰਾਤ 24 ਘੰਟੇ ਚ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਫਲਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਾਡੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਸਫਲਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਫਲਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਾਡੀ ਯਾਤਰਾ ਸਫਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਤਨਾ ਵੱਡਾ ਪਰਉਪਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜੀ ਅਵਸਥਾ ਵੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਕੰਮ ਲਈ ਆਪਾਂ ਆਏ ਆ ਨਾ, ਸਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮਨੁੱਖਾ ਸਰੀਰ ਮਿਲਿਆ ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ? ਆਇਓ ਸੁਣਨ ਪੜਨ ਕੋ ਬਾਣੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣਨਾ ਹੈ, ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੜਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਬਾਣੀ ਪੜਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣਨਾ ਪਵੇਗਾ ਸੁਰਤ ਟਿਕਾ ਕੇ। ਸੁਣਨਾ, ਸੁਰਤ ਟਿਕਾ ਕੇ 4 ਪੌੜੀਆਂ ਸੁਣਨ ਦੇ ਪ੍ਰਥਾਏ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਜਪ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਚ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀਆਂ। ਸੁਣਨਾ ਪਾਈ ਸੁਰਤ ਟਿਕਾ ਕੇ, ਬੜੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਅਵਸਥਾ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸੁਣਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ, ਸੁਰਤ ਟਿਕਾ ਕੇ ਸੁਣਨ ਨਾਲ ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼, ਸਾਰੇ ਰੋਗਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼, ਸਾਰੇ ਕਲ ਕਲੇਸ਼ ਨਾਸ਼ ਦੇ ਦੁੱਖ ਰੋਗ ਸੰਤਾਪ ਉਤਰੇ ਸੁਣੀ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ। ਫਿਰ ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ, ਫਿਰ ਇਹ ਬਾਣੀ ਹੀ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਧਾਰ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਆਧਾਰ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਧਾਰ
ਕੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਆਧਾਰ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਲਾਗ ਰਹਾਉ, ਬਸ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਲੱਗਾ ਰਵਾਂ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ, ਬਸ ਦੁਨੀਆਵੀ ਪੈਸੇ ਪਿੱਛੇ ਦੌੜਦੇ, ਮਾਇਆ ਪਿੱਛੇ, ਪਦਾਰਥਾਂ 'ਚ ਦੌੜਦੇ, ਭਾਵੇਂ ਜਿਤਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਪਦਾਰਥ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲੈਣ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣ ਜਾਣ ਭਾਵੇਂ, ਪਰ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੁਖੀਆਂ 'ਚ ਹੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਸੁਖਮਣੀ ਸੱਚੀ ਸਤਿਗੁਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨਾ, ਸਗਲ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕੋ ਰਾਜਾ ਦੁਖੀਆ। ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਰਾਜਾ ਬਣ ਕੇ ਵੀ ਸੁਖੀਆ ਨਹੀਂ, ਦੁਖੀਆ। ਸਗਲ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕੋ ਰਾਜਾ ਦੁਖੀਆ, ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਜਪਤ ਹੋਏ ਸੁਖੀਆ। ਏਦਾਂ ਸੁਖੀਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ, ਨਾਮ ਦੇ ਜਾਪ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ। ਤੇ ਜੇ ਨਾਮ ਦੇ ਜਾਪ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ, ਨਾਮ ਅੰਦਰ ਚੱਲੇ, ਅਜੱਪਾ ਜਾਪ ਚੱਲੇ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਰਨ ਆਉਣਾ ਪਏਗਾ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ। ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਰੂਪ, ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ, ਗੁਰੂ ਹੈ ਬਾਣੀ, ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਰੇ। ਤੇ ਜੇ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਤੂੰ ਟੁੱਟਦਾ ਪਿਆ ਏ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਜੇ ਬਾਣੀ ਵਿਸਾਰ ਦਿੱਤੀ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਰਾਜਾ ਬਣ ਜਾਈਂ, ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਵੀ ਬਣ ਕੇ ਦੁਖੀ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੈ ਤਨ ਬਾਣੀ ਵਿਸਰ ਜਾਏ, ਜੋ ਪੱਕਾ ਰੋਗੀ ਵਿਲ ਲਾਏ। ਪੱਕਾ ਰੋਗੀ, ਸਿਰ ਦੀ ਚੋਟੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੈਰ ਦੇ ਅੰਗੂਠੇ ਤੱਕ ਕੋੜ ਦਾ ਰੋਗ ਹੋ ਗਿਆ ਏ, ਪਸ ਪਈ ਹੋਈ ਏ, ਭਾਕ ਭਰੀ ਹੋਈ ਏ, ਹਾਏ ਹਾਏ ਕਰਦਾ, ਤੜਪਦਾ ਪਿਆ। ਏਦਾਂ ਹੀ ਕਹਿਣਗੇ ਹਾਏ ਹਾਏ ਕਰਦਾ ਰਵੇਂਗਾ। ਉੱਪਰੋਂ ਭਾਵੇਂ ਦਿਖਾ ਕੇ ਹੱਸੇ ਵੀ, ਲੋਕ ਪ੍ਰਚਾਰਾ ਵੀ ਕਰੀ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਤਾਂ ਦੁਖੀ, ਅੰਦਰੋਂ ਹਾਏ ਹਾਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਮ ਤਾਂ ਇਹ, ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਕਰ ਲੋ, ਜਾਂ ਮਰੂ ਮਰੂ ਕਰ ਲੋ, ਹਾਏ ਮੈਂ ਮਰ ਗਿਆ, ਹਾਏ ਮੈਂ ਮਰ ਗਿਆ। ਅੰਦਰੋਂ ਤੜਪਦਾ, ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਕਰਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਜਪਦਾ ਏ, ਫਿਰ ਸੱਚੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ, ਫਿਰ ਆਨੰਦ ਹੀ ਆਨੰਦ। ਐਸਾ ਸੁੱਖ ਦਿੰਦੀ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਬਾਣੀ। ਸਮਾਂ ਸੀਮਤ ਤੇ ਸੰਖੇਪ ਵਿਚਾਰ ਆਪਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪੱਖ ਵੀ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਬਚਨ, ਸ਼ਲੋਕ ਨਿਰਗੁਣਿਆਰ ਏਆਣਿਆ, ਸੋ ਪ੍ਰਭ ਸਦਾ ਸੰਭਾਲ। ਕੋਈ ਨਿਰਗੁਣ ਮਨੁੱਖ ਹੋਵੇ ਜਿਹਦੇ ਚ ਕੋਈ ਗੁਣ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਏਆਣਾ ਅਣਜਾਣ, ਨਾ ਸਮਝ, ਕਹਿਣਗੇ ਤੈਨੂੰ ਮਨੁੱਖਾ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਸਦੀਵੀ ਸੁੱਖ ਕਿੱਦਾਂ ਮਿਲਣਾ, ਜੀਵਨ ਸਫਲਾ ਕਿੱਦਾਂ ਨਾ, ਤੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ, ਗੁਣ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਾ ਕਰ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈ, ਨਿਰਗੁਣ ਯਾਰ ਏਆਣਿਆ। ਉਹ ਗੁਣਾ ਤੋਂ ਹੀ ਨੇ ਅਣਜਾਣ। ਨਿਰਗੁਣ ਯਾਰ ਏਆਣਿਆ, ਸੋ ਪ੍ਰਭ ਸਦਾ ਸੰਭਾਲ। ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ। ਕਿਉਂ ਕਰਾਂ ਜੀ ਯਾਦ? ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਯਾਦ ਕਰਾਂ? ਕਹਿੰਗੇ ਕਿਉਂ ਭੁੱਲਦਾ ਪਿਆ ਜਿਨ ਕੀਆ। ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਹੈ ਨਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਸੋਹਣਾ, ਇਹ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖਦਾ ਪਿਆ, ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸੁਣਦਾ ਪਿਆ, ਇਹ ਦੁਨਿਆਵੀ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਭੋਗ ਭੋਗਦਾ ਪਿਆ, ਚੱਲਦਾ ਫਿਰਦਾ ਪਿਆ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਨਜ਼ਾਰੇ ਲੈਂਦਾ, ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਦੇਖਦਾ ਪਿਆ, ਰਸ ਕਸ ਮਾਣਦਾ ਪਿਆ। ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿਨ ਕੀਆ, ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਬਣਾਇਆ ਤੇਰਾ ਸਰੀਰ? ਜਿਨੇ ਤੈਨੂੰ ਇਤਨਾ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਦੁਖੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੈਨੂੰ ਸੁਖੀ ਹੋਣ ਦੀ ਜੁਗਤੀ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਆ। ਸਦੀਵੀ ਸੁੱਖ ਏਦਾਂ ਮਿਲਣਾ, ਜਿਨ ਕੀਆ ਤਿਸ ਚੀਤ ਰੱਖ। ਭਗਤ ਜਨਾ ਕੇ ਮਨ ਵਿਸਰਾਮ, ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਮਨ ਚ ਵਸਦਾ, ਤੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਚਿੱਤ ਚ ਵਸਾਣਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਸੁਖਮਣੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅੰਦਰ, ਅੰਦਰ ਸਦੀਵੀ ਸੁੱਖ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਨ ਕੀਆ ਤਿਸ ਚੀਤ ਰੱਖ। ਕਿਉਂ ਰੱਖਾਂ ਜੀ? ਕਿਉਂ ਮਨ ਚ ਵਸਾਵਾਂ? ਕਹਿਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਤੂੰ ਚਿੱਤ ਚ ਵਸਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਨਾ, ਪਦਾਰਥ, ਪੈਸੇ,
पुत्र धीआं, सोहणियां कोठियां, अजकल की गल करी सोहणियां कारां, आलीशान बंगले, सोना चांदी हीरे जवाहरात, ये चित्त च वसाए हन, मन चों निकलते नहीं पे। इन्हें चो किसी ने नाल तेरे निभना नहीं है, ना माता ने ना पिता ने। हाँ, संसार च रहना, परिवार समाजिक फर्ज ने बने, परिवार का त्याग नहीं करना, परिवार च रहंदे होए जोगी बनना है। भंगवे रंग के कपड़े पाने की लोड़ नहीं, कन्ने च मुंदरा पाने की लोड़ नहीं, हाथ च बिंगा टेढ़ा डंडा पकड़ने की लोड़ नहीं, स्वाह मलन की लोड़ नहीं, घर बार छड्डण की लोड़ नहीं। परिवार च रहिंदे होए काम धंधे छड्डण नहीं, काम धंधे करदियां, किरत कमाइयां करदियां होइयां परिवारक फर्ज निभाउंदे होए तू जोगी बनना है, तू सन्यासी बनना है। गुरु का सिख जोगी है। आओ भावें आपां घट गिनती च, पर वाहिगुरु ने जेहबा दी, जप लिए गज वज के जपना है, किसी ने संकोच नहीं करना, शर्म नहीं करनी। आओ जपिए, गुरसिख जोगी जाग दे, गुरसिख जोगी जाग दे। गुरसिख जोगी जाग दे किदां? माया अंदर करन उदासी, माया च रहिंदे होए, माया का त्याग नहीं करना, माया च रहिंदे होए ही, परिवार च रहिंदे होए, सोहनी बिल्डिंग सोहनी कोठी च रहिंदे होए, सोहने बंगले च रहिंदे की करना? जे प्रसाद बसै सुख मंदर, तिसै ध्याए सदा मन अंदर। 36 प्रकार के भोजन खा, त्यागना नहीं है। जे प्रसाद 36 अमृत खाए, तिस ठाकुर को रख मन माए। सोने के गहने पहन, मना नहीं करते, जे प्रसाद आ भूखन पहरी जै। पर जिंदी कृपा सोने के गहने हीरे जवाहरात गहने मिले ने ना, उस मालिक ना भुलावी, चित च रख नूं, जिन्हें तेनू बनाया है। जिन किया तिस चीत रख, नानक निभही नाल। ओ तेरे नाल निभेगा, तेरा शरीर तेरे नाल नहीं निभना, इनू तो छड्डना पैना। बड़ा सोहना है शरीर तेरा, बड़ा सोहने नैन नक्श ने, पर इनका की होना? कपड़ रूप सुहावना। छड्ड दुनिया अंदर जावना, ये तो छड्डना पैना भाई। सब कुछ छुट जाएगा, जे नहीं छुटना ते परमेश्वर दे नाम ने नहीं छुटना, वो तेरे नाल निभेगा। बाकी तो सुवाह ही है जी, सुवाह जिन्नी मर्जी इकट्ठी कर लो, ढेर ला लो। हालांकि सुवाह भी काम आती, भांडे मांजन दे काम आ जाती है, पर जिहड़ी तू सुवाह इकट्ठी करदा पे, तेरे ने काम नहीं आना। ढेर ला लै, भावें हवा चलनी नेट चलनी उड़ जानी सारी। साथ ना चल है बिन भजन, परमेश्वर दे भजन तो बिना साथ किसी ने साथी नहीं बनना। साथ ना चल है बिन भजन, बिख्या सगली छार। ये बिख्या छार विसवा, बिख्या सगली छार। हर हर नाम कमावना, हर हर हरी हरी वाहिगुरु वाहिगुरु जप लै, ये नाम की कमाई कर लै। हर हर नाम कमावना, नानक निभही नाल। इन्हें निभना है। जिन किया तिस चीत रख, जिन्हें तेनू बनाया है उन्होंने चित च रख। जिन किया तिस चीत रख, नानक निभही नाल। प्यारिओ, भाई लखी शाह वणजारा नूं इस गल का एहसास है, मेरी इस हवेली ने नाल नहीं निभना। हवेली दे विच इस घर च जिहड़ा सोना पिया है, धन पदार्थ पिया है, ये पदार्थ पए ने, इन्हां ने नाल नहीं निभना। नाल निभना है, नाल सहाई होना है। ते धन गुरु तेग बहादुर महाराज जी ने मीटिंगां होईयां सी इत्थे। भाई गुरदित्ता जी जिहड़े आए सन श्री आनंदपुर साहिब तो, नाल भाई गुरदित्ता जी कौन? बाबा बुढ़ा जी दी वंश चों एक बाबा गुरदित्ता जी होए, धन गुरु हरगोबिंद सिंह दे वड्डे पुत्र, गुरु तेग बहादुर जी दे वड्डे भराता जी।
ਇੱਕ ਭਾਈ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਆਏ ਹਨ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ 5 ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ। ਸੰਗਤਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀ ਪਿੱਛੇ ਨਾਲ, ਜਦੋਂ ਚੱਲੇ ਸਨ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੂਣ ਤੋਂ ਲਕੀਰ ਖਿੱਚ ਦਿੱਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਰ ਗੁਰੂ का सिख कोई नाल नहीं चलेगा, दिल्ली जाना है, शहादत का जाम पीना है, अपने तन के ठीकरे नूं भनना है, उस जबर जुलम कर ले औरंगजेब नूं दिखाना तू अत दा जबर करदा जुलम करदा पिया, असीं जबर जुलम सहारांगे, अपना तन का ठीकरा भनना है जाके। उतो 5 गुरु के सिख नाल सन, भाई मती दास जी, भाई सती दास जी, दोनों सक्के भरा महान गुरु के सिख हैं। ते चेतरे ना भाई मती दास, भाई सती दास जी, इन्हां दे परदादा जी भाई पिरागा जी, महान गुरु के सिख भाई गुरदास जी ने श्री गुरु ग्रंथ ਸਾਹਿਬ सब तो पहले लिखारी, श्री अकाल तख्त से पहले जथेदार, श्री हरमंदर से दूसरे मुख ग्रंथी, बाबा बुढ़े तो बाद ਜਿਹੜੇ मुख ग्रंथी बनी भाई गुरदास जी। गुरु ग्रंथ ਸਾਹਿਬ ਦੇ सब तो पहले लिखारी, लिखारी भी धन है ना, धन सो भांडा कलम धन, धन लिखारी नानका, उत्थे वचन आंदा है धन सो कागज कलम धन, धन भांडा धन मस, धन लिखारी नानका, जिन नाम लिखाया सच भाई गुरदास जी। वो आप धन धन, कलम भी धन, शाही भी धन, कागज भी धन। ते सिर्फ गुरु ग्रंथ ਸਾਹਿਬ ਦੀ बाणी नहीं लिखी उन्होंने, फिर ऐसी बख्शिश गुरु अर्जन ਸਾਹਿਬ की कृपा सदका आप भी बाणी उच्चारण की। पंजाबी च गुरमुखी अखरां च कहेंगे 40 वारा उच्चारण कीते, देसी च 912 पौड़ियां ने, फिर ब्रिज भाषा च कबित 675 सारा जीवन लिख के लाया। उही भाई गुरदास जी उन्होंने अपनी एक वार च गुरु नानक साहब तो लैके गुरु हरगोबिंद साहब तक महान सिखां दा नाम लिखा है। उन्होंने जीवन च जिहड़े तत्त हैं, जो उन्होंने जीवन का सिद्धांत, वो भी अंकित किया है उन्होंने जीवन दी गथावां विचों। 319 सिखां का जिक्र किया है, उस विच भाई पिरागा जी परथाए, जिहड़े भाई मती दास, भाई सतदास दे परदादा जी ने, जिहड़े महान शहीद ने, धन गुरु हरगोबिंद साहब नाल जंग च जुझदे होए शहीद होए ने। ਉਹ महान गुरसिख भाई पिरागा, जिन्हां बारे भाई गुरदास ने लिखा पुरख पिरागा शब्द आधारा, भाई पुरख जी जिन्हां दे जीवन दा आधार बाणी है, शब्द है। ते भाई मती दास जी जिन्हां परथाए गुरु तेग बहादुर दा बचन, कहेंगे साडा सहायक मित्र भारी, साडा प्यारा मित्र है। गुरु घर दे दीवान, गुरु घर दे लिखारी भाई सती दास जी, ओ नाल फिर भाई दयाला जी, भाई मणि सिंह ने सक्के भरा, 12 भरा चों 11 भरा शहीद हुए ने, इन्हां दे दादा जी शहीद हुए ने, भाई बल्लू जी। ये महान गुरसिख, महान गुरसिखां दे परिवार। फिर भाई उदय जी, भाई गुरदित्ता जी नाल 5 सिख लैके आए सन। इत्थे भाई उदय जी, भाई गुरदित्ता जी ने विचारां कीतियां, भाई लखी शाह भी, भाई नगाईया जी, भाई लखी शाह दे पुत्तर भी नाल, भाई आग्या राम जी, भाई अड्डा जी, भाई ननुआ जी, विचारां कीतियां कि हुकूमत ने कह दिता है, गुरु तेवर जी इन नहीं मनदे पे, कह दिता कि इन्हां दे सिर नूं धड़ तो वख कीता जावे, सीस कलम किया जाए, फिर शरीर के 4 टुकड़े करके दिल्ली के 4 गेटां दे लटकाए जान, गिरजा के इल्लां के मांस नोच नोच के खाण गियां, ते दहशत मचेगी सारी दिल्ली के लोकां च कि कोई जिहड़ा बागी हुंदा है, जिहड़ा औरंगजेब दी इन नहीं मनदा, उंदा सी की हशर करदे हां। जे भाई मती दास नूं अरनल कट के चीरिया ना, जे भाई सती दास नूं रूह च बन के साड़ के कतल किया है, ते भाई दयाला जी नूं जोबल दी देह च बिठा के सी कतल किया है, ते गुरु तेवर दे शरीर दे 4 टुकड़े करके 4 गेटां दे लाहौरी गेट, कश्मीरी गेट, दिल्ली गेट, अजमेरी गेट,
ਪਰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਇਹ ਦੁਰਗਤੀ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਜੀ ਧੰਨ ਧੰਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਅੰਗ ਅੰਗ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ। ਹਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਿੰਨੀ ਦੇਹੁਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਹੁਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਅੰਗ ਅੰਗ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਦਾਅ ਤੇ ਲਾ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਸੀਸ ਨੂੰ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਪਿਆਰਿਓ, ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ, ਭਾਈ ਉਦੇ ਜੀ, ਭਾਈ ਆਗਿਆ ਰਾਮ ਜੀ, ਭਾਈ ਲੱਖੀ ਸ਼ਾਹ ਵਣਜਾਰਾ ਜੀ, ਭਾਈ ਨਗਾਈ ਜੀ, ਇਹ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਦੇ, ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਾਵੇ। ਫਿਰ ਵਿਚਾਰ ਜੋ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ, ਭਾਈ ਆਗਿਆ ਰਾਮ ਜੀ, ਭਾਈ ਨਨੂਆ ਜੀ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ, ਸੀਸ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ। ਅਸੀਂ ਧੜ ਸ਼ਰੀਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਭਾਈ ਲੱਖੀ ਸ਼ਾਹ ਵਣਜਾਰਾ, ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਵਣਜਾਰਾ, ਸ਼ਾਹੀ ਠੇਕੇਦਾਰ ਵੀ, ਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਚ ਰਸਦ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀ। ਕਵੀ ਸੰਤੋਸ਼ ਨੇ ਤਾਂ 10,000 ਬੈਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ। ਇਤਨਾ ਵੱਡੇ ਵਣਜਾਰੇ, ਇਤਨੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਾਹ ਸਨ। ਤੇ ਦੋ ਸ਼ਾਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਲਈ ਆਪਾਂ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਜਿਨ ਚ ਦੋ ਸ਼ਾਹ ਆਏ ਹਨ। ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਭਾਈ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਲੂਬਾਣਾ, ਪਰ ਕੰਮ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਲਈ ਹੈ। ਕਵੀ ਇੱਕ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਮਾਲ ਦੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਦੇਖੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਜੱਗ 'ਚ ਇੰਜ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ। ਇੱਕ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਭਾਈ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਲੂਬਾਣਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਗਤ 'ਚ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ, ਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਇੱਕ ਸ਼ਾਹ ਭਾਈ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਲੂਬਾਣਾ, ਇੱਕ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਜੱਗ 'ਚ ਇੰਜ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਲਾਧੋ ਰੇ, ਗੁਰੂ ਲਾਧੋ ਰੇ, ਗੁਰੂ ਲਾਧੋ ਰੇ, ਉਸ ਕੋਠੇ ਚੜ ਰੋਲਾ ਪਾਇਆ। ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਗੁਰੂ ਲਾਧੋ ਰੇ, ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਲੱਭ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਲੱਭ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਲੱਭ ਗਿਆ। ਇਹ 22 ਪਖੰਡੀ ਬਣ ਕੇ ਮੰਜੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ, ਅਸਲੀ ਗੁਰੂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਭ ਗਿਆ ਹੈ, ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ, ਰੋਲਾ ਪਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਲਾਧੋ ਰੇ, ਗੁਰੂ ਲਾਧੋ ਰੇ, ਗੁਰੂ ਲਾਧੋ ਰੇ, ਕੋਠੇ ਚੜ ਉਸ ਰੋਲਾ ਪਾਇਆ। ਇੱਕ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਜੱਗ 'ਚ ਇੰਜ ਲੁਕਾਇਆ। ਭਾਈ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ, ਭਾਈ ਲੱਖੀ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਲੁਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਿੱਦਾਂ ਲੁਕਾਇਆ? ਉਲਟ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਵੱਖਰਾ ਵੱਖਰਾ। ਇੱਕ ਨੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਨੇ ਲੁਕਾਇਆ। ਕਹਣਗੇ ਕਿੱਦਾਂ? ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਚੱਲੇ ਆਪਣੀਆਂ ਬੈਲ ਗੱਡੀਆਂ ਲੈ ਕੇ, ਅੱਜ ਰਸਤਾ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ, ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਂਕ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਬੈਲ ਗੱਡੀਆਂ ਲੈ ਆਏ। ਜਦੋਂ ਸੀਸ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਲਮ ਹੋਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ ਹਨੇਰੀ ਚੱਲੀ ਸੀ, ਗਿਰਦ ਉੱਠਦੀ ਪਈ ਏ, ਧੂੜ ਉੱਡਦੀ ਪਈ ਏ। ਇਧਰੋਂ ਗੱਡੇ ਜਦੋਂ ਚੱਲਦੇ ਤੇਜ਼ ਗਤੀ ਨਾਲ, ਤੇ ਕੱਚੇ ਰਸਤੇ, ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਲੋਕ ਵਾਲੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਧੂੜ ਉੱਡਦੀ ਪਈ। ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਖੜੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਇਸ ਸਰੀਰ ਦੇ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਚ 4 ਟੋਟੇ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਚੌਹਾਂ ਗਿੱਟੇ ਤੇ ਲਟਕਾਣੇ ਨੇ, ਉਹ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਤਾਂ ਧੂੜ ਪੈਰੀ ਅੱਖੇ ਲੋਕੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੋ ਗਏ। ਹਨੇਰੀ ਤੇਜ਼ ਚੱਲਦੀ ਏ, ਕਿਉਂਕਿ तेग बहादुर के चलत पयो जगत को शोक है सब जग पयो जय 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 सुरलोक। हाहाकार भी मच गई सी, तेज तूफान आया। क्यों? क्योंकि बड़ा वड्डा कलयुग का सब तो वड्डा इस साका वरत्या, इस तो वड्डा ना कोई साका होया ते ना कदी हो सकता है। गुरु गोबिंद सिंह ने बचन की तिलक जंजू राखा प्रवताका कीनो बड़ो कल्लू मैं साका। जदों ये वड्डा साका वरत्या, तेज हनेरी, एकदम ही हनेरी चलती पी, धूड़ उड़दी पी, पहरेदार पिछे हट गए ते शुकराना करते पे भाई लक्की शाह वणजारा, सतगुरु जी तुसीं आप सेवा लै रहे हो, आप ही धूड़ उड़ाते पे हो, ते एक कारज तुहाडा तुसीं आप ही करवा रहे हो। उस समय कुछ गड्ढे लंघ गए,
ਵਿਚਕਾਰ ਗੱਡੇ ਤੇ ਰੂਹ ਸੀ ਤੇ ਕੱਲੇ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਦੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਹੋਏ ਧਾੜੇ ਸਰੀਰ ਪਾਵਨ ਧਾੜੇ ਸਰੀਰ ਚੁੱਕਿਆ, ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਡੇ ਤੇ ਰੂਹ ਚ ਰੱਖਿਆ, ਉੱਪਰ ਰੂਹ ਹੋਰ ਪਾ ਕੇ ਢੱਕ ਦਿੱਤਾ। ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਲਾਈਨ ਸੀ ਗੱਡਿਆਂ ਦੀ। ਇੱਧਰ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ। ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਹਵੇਲੀ 'ਚ ਆਪਣੇ ਸੋਹਣੇ ਘਰ, ਸ਼ਾਹ ਸਨ ਵੱਡੇ, ਲੱਖੀ ਸ਼ਾਹ ਵਣਜਾਰਾ, ਸੋਹਣਾ ਘਰ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਅੰਦਰ ਪਿਆ। ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ, ਵਿੱਚ ਚਿੱਖਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ, ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਅੰਤਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਵੱਡਾ ਬਲਿਦਾਨ, ਵੱਡੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਭਾਈ ਲੱਖੀ ਸ਼ਾਹ, ਆਪਣਾ ਘਰ ਵੀ ਵਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਆਪਣਾ ਮਨੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਵਾਰਦੇ ਪਏ। ਕਹਿੰਗੇ ਇੱਕ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਜੱਗ 'ਚ ਇੰਜ ਲੁਕਾਇਆ, ਆਪਣਤੀ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੁਰੂ ਸ਼ਰੀਰ ਨੂੰ ਲਾਂਬੂ ਲਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਰੀਰ ਨੂੰ ਆਪ ਲਾਂਬੂ ਲਾ ਕੇ ਅਗਨ ਭੇਟ ਕਰਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਅੰਤਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਉਹਨੇ ਵੀ ਰੋਲਾ ਫਿਰ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਘਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ, ਘਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ, ਘਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ। ਫਿਰ ਪਰਤ ਕੇ ਜੋ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥੀਆਂ ਸਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਜੀ ਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲਸ਼ ਚ ਪਾ ਕੇ ਇਸੇ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਚ ਦੱਬ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਸਮਾਂ ਆਇਆ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਇੱਥੇ ਆਏ ਦਿੱਲੀ, ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਉੱਪਰ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਝੁਲਾਇਆ। ਸਨ 1783 ਨੂੰ ਸਰਦਾਰ ਬਗੇਲ ਸਿੰਘ, ਸਰਦਾਰ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਲੂਵਾਲੀਆ, ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਰਾਮਗੜੀਆ, 30,000 ਸਿੰਘ ਸੂਰਮੇ, ਜਿੱਥੇ 30,000 ਉੱਥੇ ਝੰਡੇ ਝੁਲਾਏ ਅਨੇਕਾਂ। ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਉੱਪਰ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਝੁਲਾਇਆ। ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਝੁਲਾਇਆ ਨਾ, ਇਸੇ ਸਥਾਨ ਤੇ, ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਉੱਥੇ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਭਾਈ ਲੱਖੀ ਸ਼ਾਹ ਵਣਜਾਰਾ ਨੇ ਆਪਣਾ ਘਰ-ਬਾਰ ਵਾਰ ਕੇ ਅੰਤਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ। ਇੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਣਾਇਆ ਭਾਈ ਕਰੋੜੀਆ ਮਿਸਲ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਬਗੇਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ। ਫਿਰ ਹੋਰ ਅਸਥਾਨ ਵੀ ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਵਾਲਾ, ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅੰਗੀਠਾ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਆਰੰਭ ਕੀਤੀ। 7 ਮਹੀਨੇ ਰਹੇ ਸਰਦਾਰ ਬਗੇਲ ਸਿੰਘ। 30,000 ਸਿੰਘ ਉੱਥੇ, 30,000 ਅੱਜ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਖਾਲਸੇ ਕੇ ਬੋਲ ਬਾਲੇ, ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਥੋਂ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜਾ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਵਾਲੇ ਤਖਤ ਤੇ ਬੈਠਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਤਖਤ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੁੱਟ ਹੀ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਤਖਤੇ ਤਾਉਸ ਨੂੰ ਪੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਸਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ। ਅੱਜ ਹੀ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਰਿਕਰਮਾ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਬਾਬਾ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਰਾਮਗੜ੍ਹੀ ਬੁੰਗਾ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਮਹਿਲ ਥੱਲੇ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਉੱਥੇ ਉੱਚੇ ਥਾਂ ਤੇ ਉਹ ਤਖਤ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ ਹੀ ਸੰਗਲਾਂ ਨਾਲ ਬਣ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਸੀ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੰਘ, ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਫਤਿਹ ਕੀਤੀ ਸੀ। 7 ਮਹੀਨੇ ਇੱਥੇ ਰਹੇ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੰਘ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸੀ ਤਖਤ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਈਨ ਮੰਨਦਾ ਪਿਆ, ਸਿਰ ਝੁਕਾਉਂਦਾ ਗੁਰੂ ਕੇ ਖਾਲਸੇ ਅੱਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਬਾਬੇ ਕਹਿੰਦੀ ਸਦਾ ਜਿੱਤ ਵੇ, ਬਾਬਰ ਕਹਿੰਦੀ ਸਦਾ ਹਾਰ ਹੀ ਹਾਰ ਹੈ। ਬਾਬਰ ਨੂੰ ਹੀ ਮਾਫੀਆਂ ਮੰਗਣੀਆਂ ਪਈ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੰਦੀ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਨੂੰ, ਅਖੀਰ ਫਿਰ ਮੁਆਫੀਆਂ ਮੰਗਦਾ ਏ। ਹਮਾਯੂ ਵੀ ਆਕੜਿਆ ਸੀ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨ 'ਚੋਂ ਮੁਆਫੀਆਂ ਮੰਗਦਾ ਏ। ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਆਪ ਪੰਗਤ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਲੰਗਰ ਛਕਦਾ ਰਿਹਾ, ਝੁਕਦਾ ਰਿਹਾ। ਜਹਾਂਗੀਰ ਜ਼ਰੂਰ ਆਕੜਿਆ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਨੂੰ ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੇ ਕਿਲੇ 'ਚ ਬੰਦੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਬੰਦੀ ਕੌਣ ਬਣਾ ਸਕਦਾ? ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਆਪ ਬੰਦੀ ਛੋੜੇ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ 52 ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਆਪ ਹੀ ਚੋਜ ਵਰਤਾ ਕੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸਨ ਮਾਨੋ, ਕਿਉਂਕਿ 52 ਰਾਜੇ ਸੜਦੇ ਪਏ ਸਨ, ਮਰਦੇ ਪਏ ਸਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਸੀ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਗੇ, ਮਰ ਜਾਣਗੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟ ਦਾਂਗੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜੀ ਲੈ ਜਾਣਗੇ, ਜਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਰਾਜੇ ਕਦੀ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਗੇ। ਪਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸਾਡੀ ਰਿਹਾਈ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ 52 ਰਾਜਿਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਹਾਂਗੀਰ ਆਖਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਰਿਹਾਈ ਹੋਵੇਗੀ, ਪਰ ਇਤਨੇ ਕੁ ਰਾਜੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਚੋਲਾ ਪਕੜ ਲੈਣਗੇ। ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਚੋਲਾ ਚੋਜ ਵਰਤਾਇਆ। 52 ਕਲੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੋਲਾ ਅੱਜ ਵੀ ਕੁਢਾਣੀ ਕਲਾ ਲੁਧਿਆਣੇ ਪਿਆ ਹੋਇਆ, 52 ਕਲੀਆਂ ਦਾ ਚੋਲਾ ਪਹਿਨਿਆ ਤੇ 52 ਦੇ 52 ਰਾਜੇ ਰਿਹਾ ਹੋਏ। ਗਈ ਬਹੋੜ ਬੰਦੀ ਛੋੜ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੁਖਦਾਰੀ। ਤੇ ਉਹੀ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਭਾਵ
आखिर मुआफिया मंगदा है जहांगीर बादशाह। इस तरीके औरंगजेब तड़पदा होया जदों जफरनामा लिखिया, जफरनामा भाव फतेह की चिट्ठी लिखी गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने। ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੀ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਤੇ, ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਾਲਿਆ, ਝੂਠੀਆਂ ਸੂਆਂ ਸਨ, ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀਆਂ ਝੂਠੀਆਂ ਸੂਆਂ ਖਾਧੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਗੀਤਾ ਦਾ ਵੀ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੇ ਗੀਤਾ ਭੇਜੀ ਸੀ, ਝੂਠੀਆਂ ਸੂਆਂ ਖਾਧੀਆਂ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ। ਅਸੀਂ ਆਨੰਦਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਿਲਾ ਛੱਡਿਆ। ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੀ ਕਿ 10 ਲੱਖ ਦੀ ਫੌਜ ਨੇ ਘੇਰੇ ਪਾਲੇ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਕੱਚੀ ਗਲੀ ਨੂੰ। ਜਿੱਤ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਏ, ਜਿੱਤ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਏ, क्योंकि वाहिगुरु दे खालसा हर मैदान फतेह वे। इस तरीके हुण पिछे तुसीं 19 नवंबर में देखिया ना, आखिर जाबर करने वाली जालम सरकार नूं आखिर गुरु के सिंह अगे झुकना पिया, ईन मननी पई, मुआफी मंगनी पई, ते 3 काले कानून भी रद्द करने ही पए। जित होई ना, बाबे कदी जित है, बाबर कदी हार वे। ਹੁਣ ਵੀ ਕੱਲ ਦੇ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਤੇਵਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸ਼ਹਾਦਤਪੁਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਆਖਰ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣੀਆਂ ਪਿਆ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਗਣੀਆਂ ਪਿਆ। ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਹਰ ਮੈਦਾਨ ਫਤਿਹ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਸਨ 1783 ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਖਾਲਸੇ ਦੀ। ਇੱਥੇ 7 ਮਹੀਨੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੰਘ ਰਹੇ, 30,000 ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਉੱਥੇ ਪਹਿਰਾ। ਫਿਰ ਪਿਆਰਿਓ, ਫਿਰ ਟੈਕਸ ਲੱਗਾ। ਕਹਿੰਗੇ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਟੈਕਸ ਵੀ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਕਿਤਨਾ? ਕਹਿੰਗੇ 6 ਆਨੇ। 16 ਆਨੇ ਚੋਂ 6 ਆਨੇ ਲਏ ਰੋਜ਼ਾਨਾ, ਤੇ 6 ਨੇ ਭਾਵ 37.5 ਪੈਸੇ, 1 ਰੁਪਏ ਚੋਂ 37.5 ਪੈਸੇ। ਉਸ ਧਨ ਨਾਲ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਉਸਾਰੀ, 7 ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਬਾਬਾ ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੇਵਾ ਲਾਈ ਤੇ ਹੋਰ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਭ ਚੁਲਾਏ ਗਏ। ਭਾਵ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਇਹੀ ਭਾਵਨਾ ਝੂਲ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਰਹੇ। ਪੰਥ ਮਹਾਰਾਜ ਕੇ ਲਗਤੇ ਦੀਵਾਨ ਰਹੇ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕੇ ਅੜੇ ਸੋ ਚੜੇ। ਜਿਹੜਾ ਅੜਦਾ ਉਹਨੂੰ ਝੜਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅੜੇ ਸੋ ਚੜੇ, ਸ਼ਰਨ ਪਰੇ ਸੋ ਤਰੇ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਪਿਆਰਿਓ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਗੁਰੂ ਕੀ। ਆਪਾਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲਈ, ਜਿੱਦਾਂ ਭਾਈ ਲੱਖੀ ਸ਼ਾਹ ਵਣਜਾਰੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਵਾਰਿਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਅੱਜ ਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਏ। ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਵੀ ਧੰਨ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਵੀ ਧੰਨ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ, ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਨ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ। ਤੇ ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ ਸੀਸ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸਨ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਫਿਰ ਬਚਨ ਕੀਤੇ, ਭਾਈ ਜੈਤਿਆ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਨੇ। ਉਦੋਂ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਭਾਈ ਜੈਤਿਆ ਦਿੱਲੀ ਕਿੰਨੇ ਸਿੱਖ? ਕਹਿੰਗੇ ਦਾਤੇ ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਹੋਣਗੇ ਉੱਥੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠ 'ਚ, ਪਰ ਪਹਿਚਾਣ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਕਹਿੰਗੇ ਆਵੇਗਾ ਸਮਾਂ, ਤੇਗ ਚੋਖਣ ਦੇ ਧਾਰ ਚੋਂ ਐਸਾ ਪੰਥ ਸਿਰਜਾਂਗੇ, ਐਸਾ ਸੋਹਣਾ ਸਰੂਪ ਸ਼ੇਰਾਂ ਵਾਲਾ ਬਖਸ਼ਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਹਿੰਗੇ ਜੇ ਸਿੱਖ ਭਾਵੇਂ ਲੱਖਾਂ 'ਚ ਖੜੇ ਹੋਣਗੇ ਨਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਗੇ ਮੋਰ ਹੈ ਨਾ, ਲੱਖਾਂ ਪੰਛੀ 'ਚ ਖੜਿਆ ਪਹਿਚਾਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਭੇਡੇ 'ਚ ਖੜਾ ਸ਼ੇਰ ਪਹਿਚਾਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਖਾਲਸਾ ਸੋਹਣਾ ਬਾਣਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹ ਦੂਰੋਂ ਹੀ ਪਹਿਚਾਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਦਾਰੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀਆਂ। ਜਿਤਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰੀਏ ਉਤਨਾ ਥੋੜਾ ਹੈ। ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਨਮਸਕਾਰ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਇਸ ਮਹਾਨ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦਰਸ਼ਨਦਾਰ ਕਰਿਓ। ਸੋ ਵਿਚਾਰਾਂ ਸ਼ਲੋਕ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਸੰਖੇਪ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੋਈਏ। ਪਦੇ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ ਚੋਂ ਕੱਲ ਦੇ ਦਿਨ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਕਰਨਗੇ ਜੀ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਬਖਸ਼ ਲੈਣੀਆਂ। ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ ਜੀ। ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ